સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, હે સ્વામી નારાયણ નારાયણ
विवेकानंद स्वामी महाराज की जय, हरि कृष्ण महाराज की जय। हे धन्य धन्य केवल काले
Nanda Swami Maharaj બધા પ્રેમથી ગાય પાડજો. Hare Krishna Maharaj ki jai.
નિનંદ સ્વામી મહારાજ જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજ જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજ હે મૂર્તિ શંકર જુઓ મૂર્તિ શંકર જુઓ
નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજની હરે કૃષ્ણ મહારાજ દિલટી કાળા
श्री घनश्याम श्री स्वामीनारायण भगवान कीर्तन भक्ति बात આપણે કથા વાર્તા આગળ વધીશું. પરમ પૂજ્ય ચેતન વાર્તા કથા વાર્તા લાભ આપશું. ઉદય પરિવર્તન કરતી લાભ લેવા માટે भवसंभव विधिवेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रत दान तप क्रिया फलम सहजानंदम गुरुं भजे सदा शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा तदीय सद्गुणम् अणुमाप्यतुल्य हि मन्यते सहजानन्दं गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मन्दहास रुचिराननं गुरुं पूजितं सुर नरोत्तमे मृदा धर्मनन्दनमहं हृदि चिन्तये धर्मनन्दनमहं हृदि चिन्तये ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः ओम श्री सहजानंदाय नमो ओम श्री नीलकंठाय सरजुदासाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय नर नारायण देवनी जय लक्ष्मी नारायण देवनी जय राधा कृष्ण देवनी जय सियावर श्री रामचंद्र भगवान की आप सभी भक्तों ने मारा जय स्वामीनारायण। कथा नो प्रारंभ भगवान श्री हरिना एक कीर्तन थी करीशुं। छपैया के निवासी नमो बार बार
छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। भक्तों को श्री तुमने निराश ना किया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को श्री तुमने निराश ना किया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। विभूति मूर्ति साथ में, विभूति मूर्ति साथ में, विभूति मूर्ति साथ में, इतना उदार तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया में जन्म लियो गढ़पुर में रहो, संत हरि भक्त को उपदेश तुम दियो। संत हरि भक्त को उपदेश तुम दियो। उठे हुए इंसान को, उठे हुए इंसान को, उठे हुए इंसान को, उठे हुए इंसान को दिखाओ राह तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। जीवन की राह पे यूं चलना सिखा दिया, शमशीर की जगह पे माला जमा दिया। जीवन की राह पे यूं चलना सिखा दिया, शमशीर की जगह पे माला जमा दिया। प्रेम सरिता में, प्रेम सरिता में, प्रेम सरिता में पुलकित कियो तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। कभी ना आया तुम, कभी ना आएगा, बजे तो नाम तेरा परम धाम पाएगा। कभी ना आया तुम, कभी ना आएगा, बजे तो नाम तेरा परम धाम पाएगा। ओ पिता, ओ पिता साथ हमें नाम दियो तुम। आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार सिद्धि तार तार तुम। सजानंद स्वामी महाराज। भगवान श्री हरिએ વચનામૃતની અંદર કાર્યાણી પ્રકરણનું 5મું વચનામૃત, એની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું છે? અને જ્યારે સંતોથી જવાબ થયો નથી ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિએ એનો પ્રત્યુત્તર કર્યો છે। ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે પોતાના પ્રેમી ભક્ત તેના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ ભગવાનને
જન્મ ધારણ કર્યાનું પ્રયોજન છે. પછી આગળ કાવ્યાણીના 6થા વચનામૃતની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ મત્સરની વાત કરી છે. સભા ભરાઈને બેઠી હતી, તેમાં દીવ બંદરના ભક્તો આવ્યા છે, જેમણે મહારાજની પ્રેમથી પૂજા કરી છે તથા મહારાજને વસ્ત્રો તથા પીળું છત્ર અને પાદુકા એ ભેટમાં આપી છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી હરિ પાછા સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થયા છે. એવામાં દીનાનાથ ભટ્ટ આવ્યા છે. ભગવાન શ્રી હરિને પગે લાગી અને પોતાનું સ્થાન લેવા જાય છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિએ જે વસ્ત્રો પ્રાપ્ત થયા હતા તે વસ્ત્રો દીનાનાથ ભટ્ટને આપ્યા છે. ત્યાર પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે મહારાજ, ભગવાન પોતાના ભક્તો ઉપર કયે ગુણે કરીને રાજી થતા હશે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે, જે ભક્તજન કામ, ક્રોધ, લોભ, કપટ, માન, ઈર્ષ્યા અને મત્સર એટલા વાના રહિત થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. તેમાં પણ મત્સર છે તે સર્વે વિકાર માત્રનો આધાર છે. આમ ભગવાન શ્રી હરિએ કહ્યું છે. મત્સર એટલે શું? તો ટૂંકમાં એનું ભાષાંતર કરીએ તો એટલું જ થાય કે કોઈકે દીધું, કોઈકે લીધું અને પછી કોઈકે લઈ તેને બીજાને આપ્યું, અને ત્યારે કોઈ બીજાના મનમાં એમ થયું કે આને કેમ દેતા હશે, આ એને લાયક છે કે નહીં. પોતાને જોઈતું નથી પણ છતાંય મનમાં આ સંકલ્પ થાય છે. એટલે આમ જોઈએ તો મહારાજને દીવબંદરના ભક્તોએ પ્રેમથી એ ભેટ આપી. એ ભેટ મહારાજે લઈ અને દીનાનાથ ભટ્ટને આપી, અને ત્યારે સભામાં બેઠેલા કોઈકને થયું કે આના જોને મહારાજને આપ્યું તે મહારાજે લઈને દીનાનાથ ભટ્ટને આપ્યું, આ બીજાને દઈ દીધું. પોતાને જોઈતું નથી પણ છતાં મનમાં સંકલ્પ થાય છે. તે જ આ મત્સરનું સ્વરૂપ છે. મત્સર can be defined as a thought arise in the mind by looking at someone giving someone else. Person accept then give it to someone else, but onlooker has feeling why he has given to him. He doesn't deserve it. Remember, he doesn't want it, but it is still ill feeling. It is ill feeling. Whether this ill feeling pursue even further to act physical or any other form, that depend on the severity of the muscle. આ વાત સંવત વિક્રમ સંવત 1877 ના દિવાળીને દિવસ મહારાજે સભામાં કરી. હવે આપણે સંવત 1881 4 વર્ષ પછી જે પ્રસંગ બન્યો એમાં ભગવાન શ્રી હરિએ શું લીલા કરી એ લીલા આપણે જોઈશું. ભગવાન શ્રી હરિ દિવાળીના દિવસો હતા, પણ આ પ્રસંગ પર જતા પહેલા એક બીજો પ્રસંગ છે જે જાણવો જરૂરી છે, કારણ કે એ બે પ્રસંગને ઘણો ગાઢ સંબંધ છે. માટે પહેલો પ્રસંગ પહેલો જોઈશું, પછી દિવાળીનો પ્રસંગ. એ બે એકબીજાની સાથે સંબંધ રાખે છે. ભગવાન શ્રી હરિએ ઘણા લીલા ચરિત્રો કર્યા. ઘણા ચરિત્રોથી ભક્તને દુઃખ પણ થયું છે. ઘણા ચરિત્રોમાં ભગવાન શ્રી હરિએ ઘણો આનંદ આપ્યો છે, પણ હર હંમેશ ભગવાનના ચરિત્રો છે એ આનંદકારી છે. કરવાની પાછળ
કંઈક હેતુ સમાયેલો છે, એટલે મહારાજ આવા ચરિત્રો વારે વારે કરતા. ભગવાન શ્રી હરિએ રામાનંદ સ્વામી પાસે જ્યારે ગાદી લીધી ત્યારે બે વરદાન માંગ્યા હતા. આપ સૌને ખબર છે કે મારા સત્સંગીને એક વીછી કડ્યાની વેદના થાય તો મને તો સેંકડો વીછીની વેદના થાય. અને બીજું વરદાન એ માંગ્યું હતું કે મારો સત્સંગી અન્ન વસ્ત્ર અને આબરૂએ કદાપી દુઃખી ન થાય. આ ભગવાન શ્રી હરિએ ગાદી ગ્રહણ કરતા પહેલા આ બે વરદાન માંગ્યા હતા રામાનંદ સ્વામી પાસે. પોતાનો આશ્રિત દુઃખ રહિત રહે માટે ભગવાન શ્રી હરિએ ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે અને આ પ્રસંગ પણ એને જ આધારિત છે. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા ભગવાન શ્રી હરિના એકાંતિક સંત અને બીજા સંતો જેમણે સ્વામીનો દ્રોહ કર્યો કે કાંઈક ખરાબ કર્યું, એને લીધે ભગવાન શ્રી હરિ ઘણા દુઃખી થયા છે અને ભગવાન શ્રી હરિએ જે લીલા કરી છે આપણે જોઈશું. આ ઘટનામાં બે કીર્તનનો સમાવેશ થાય છે અને આ બે કીર્તનોની ઉત્પત્તિ પણ આ પ્રસંગને આભારી છે, એટલે આપણે બે કીર્તનનો પણ લાભ માણીશું. આ એ દિવસોની વાત છે જ્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ડંકા કચ્છ, કાઠિયાવાડ તથા ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર વાગી રહ્યા હતા. આથી ઘણા દ્વેષીઓ, મતપંથીઓ, તેમને આ ગમતું નહીં. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો વ્યસનો છોડાવી જીવને વ્યસન મુક્તિ કરાવતા અને ભગવાનના સાચા માર્ગે દોરતા. આથી ઘણા મતપંથીઓની રોજી રોટી ચાલી ગઈ હતી. તેથી પોતાના ઘણા શિષ્યો પણ પોતાની પાસેથી જવાથી બહુ નાસીપાસ થતા અને તેથી ઘણા મનમાં ચીડાતા અને જ્યારે પણ લાગ મળે ત્યારે આનું વેર સંતો ઉપર લેતા, સંતોને મારતા, ધમકાવતા, એવું સર્વે કરતા. આવા સમયની અંદર ગુજરાત પ્રાંતની અંદર રહેલું વડોદરા શહેર, જે શહેરમાં સયાજીરાવ ગાયકવાડની સત્તા હતી, સયાજીરાવ ગાયકવાડનું રાજ્ય ગુજરાત, કચ્છ સુધી પથરાયેલું હતું. કાઠિયાવાડમાં પણ એમનું ઘણા ગામો હતા. તો ગાયકવાડ સરકારનો એક દિવાન હતો. એ દિવાન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઘણો દ્વેષી હતો. તેનાથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની જે યશ કીર્તિ તે સહન થયા નથી, એટલે એણે જઈને ગાયકવાડ સરકારને ફરિયાદ કરી છે. હું કહું છું, સરકાર, તમારા રાજ્યમાં આવા મતપંથ છડે ચોકે ચાલે છે તે સારું કહેવાય નહીં. આપ તો ભણેલા છો, ચતુર છો અને તમારા રાજ્યમાં ભોળી પ્રજાને ભરમાવીને ઊંધે રસ્તે લઈ જાય તે તો બહુ ખોટું છે. આપે આનો કંઈક રસ્તો કાઢવો જોઈએ. આમ દિવાન દ્વેષથી બોલ્યો છે. ત્યારે ગાયકવાડ સરકાર એમ કહે છે, શું રસ્તો કાઢવો જોઈએ? મેં તો સાંભળ્યું છે કે તે તો વ્યસનોથી છોડાવી અને ભગવાનની ભક્તિ કરાવે છે, એમાં ખોટું શું છે? તે તો વાત સારી છે, પણ બીજું વસ્તુ કરે છે તે ખોટી છે. તે વળી શું? ગાયકવાડ સરકાર બોલ્યા, અરે સરકાર, આ સ્વામિનારાયણ છે ને, તેને બધા તો ભગવાન માની પૂજે છે અને આ સ્વામિનારાયણના સંતો તો તેને પ્રગટ પુરુષોત્તમ કહી તેમના આશ્રિતો પાસે પૂજાવે છે. આવા કળિયુગમાં વળી ભગવાન રામ રામ રામ. સરકાર, મારા માન્યા મોટો કાંઈ આવતું નથી, પછી તો આપ જાણો. તો પછી આનો રસ્તો શું કરું દિવાન? સરકાર, બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ આ સ્વામિનારાયણના સંતો જે આપણા રાજ્યમાં ફરે છે તેને આપ જાહેર હુકમ બહાર પાડી રાજ્યમાં ફરવાની મનાઈ કરો.
આમ વાત થઈ છે. એટલે ગાયકવાડ સરકારે ફરમાન બહાર પાડ્યું છે. આ બાજુ ભગવાન શ્રી હરિને ખબર મળ્યા છે કે આવી વાત થઈ છે. એટલે ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે, સાંભળો સંતો, આ રાજ્ય સત્તા અને મારો ધર્મ સત્તાનો આદેશ એ છે, તમારે હવે ગાયકવાડ સરકારના રાજ્યમાં ગામડે ગામડે ફરી આપણા સંપ્રદાયનો પ્રચાર બમણા વેગથી કરવાનો છે. આમાં ઘણી તકલીફો આવશે, પણ હિંમત હારતા નહીં. હવે કેસરિયા કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. પછી ભગવાન શ્રી હરિએ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી બાજુ દ્રષ્ટિ કરી કહ્યું, ગોપાળાનંદ સ્વામી, તમે જાઓ વડોદરા અને ત્યાં જઈ ધર્મનો પ્રચાર કરજો, મારા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવજો. આ મહારાજની આજ્ઞા શિરે ચડાવી સર્વે સંતોએ મહારાજના કહેવા મુજબ સૌની જગ્યાનો રસ્તો લીધો છે. આને થોડો સમય પસાર થયો છે. ઘણીવાર તો સંતોને પકડવામાં પણ આવતા, થોડો વખત જેલમાં રાખવામાં આવતા, પણ અંતે પછી છોડી મૂકવામાં આવતા. ગાયકવાડ સરકાર બહુ સમજુ હતા, ભણેલા હતા. એમને થયું કે આ વાતનો હલ આમ નીકળે એમ નથી, માટે તેમણે એક વિદ્વાનોની સભા કરી અને સર્વે વિદ્વાનોને કહે છે કે સાંભળો, આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે, એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વૈદિક છે કે નહીં એ આપણે જાણવું ઘણું જરૂરી છે. કારણ કે મત પણ ચાલે એ સારું નહીં. એટલા માટે આપ સર્વે જે કહો તે પ્રમાણે આપણે કંઈક કરીએ. આમ વિચારી સભામાં એક મતે એમ નક્કી થયું છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આમંત્રણ આપવામાં આવે અને અહીં પધારે અને આવી અને પોતાનો જે સર્વે શાસ્ત્રીઓ છે તેમના પ્રશ્નો હોય પ્રશ્નનો જવાબ આપે. આ વિચાર કરી અને એક પત્ર ભગવાન શ્રી હરિને મોકલ્યો છે. ભગવાન શ્રી હરિએ આ પત્ર સભા સમક્ષ વાંચી સંભળાવ્યો છે. મહારાજ એમ કહે છે કે અમારે જવું નથી, પણ અમારા એક સંત અમારે બદલે ત્યાં જાય અને એ કાર્ય કરે. એમ વિચાર કરી ભગવાન શ્રી હરિએ દ્રષ્ટિ મુક્તાનંદ સ્વામી બાજુ ફેરવી છે. મુક્તાનંદ સ્વામી ઊભા થઈ બે હાથ જોડી મહારાજને એમ કહે છે, પ્રભુ, મારા કરતા તો સારા સંતો આ સભામાં મોજૂદ છે. મને તો સંસ્કૃત પણ આવડતું નથી પૂરું. મને મોકલશો તો કયો લાભ થશે? મારા કરતા તો નિત્યાનંદ સ્વામીને મોકલો તે સારું છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ એમ કહે છે કે સ્વામી, હું જાણું છું નિત્યાનંદ સ્વામી તો બહુ મોટા પ્રખર પંડિત છે અને શાસ્ત્રાર્થ કરવામાં તો બૃહસ્પતિને પણ ઓળંગી જાય એવા છે. છતાં પણ મારી ઈચ્છા એમ છે કે આપ જાઓ. મારે સર્વેને બતાવવું છે કે મારા એક અભણ સંત પણ શાસ્ત્રાર્થ કરવાનું જાણે છે અને સભા જીતી શકે છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ બે હાથ જોડીને કહ્યું છે, પ્રભુ, આપની ઈચ્છા છે તો હું ભલે જઈશ. આમ વિચાર કરી મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાના સંત મંડળ સાથે વડોદરા જવા માટે રવાના થયા છે. એટલે ત્યાં જઈ અને જ્યાં ઉતારો આપવામાં આવ્યો હતો, સ્વામીને સંતો ઉતારે ઉતર્યા છે. પછી શાસ્ત્રાર્થ માટે તારીખ નક્કી થઈ છે. તે દિવસે સવારે સ્વામીને માટે એક શિગ્રામ ગાડી મોકલવામાં આવી છે. સવારનો સમય છે. સ્વામી સંતો સાથે શિગ્રામ ગાડીમાં બેઠા છે. સાથે ઘણા હરિભક્તો છે. હરિભક્તો સર્વે ત્યાં આગળ ભગવાનના કીર્તન ગાતા ગાતા જાય છે.
સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી સિગ્રામ ગાડીમાં બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે પ્રભુ કામ માટે તો મને મોકલ્યો છે, પણ મને તો એ શોભારામ શાસ્ત્રી જેવાની યાદ આવે છે ત્યારે મને એમ થાય છે કે આવા તો ઘણા પંડિતો હશે, હું એમને સાથે શાસ્ત્રાર્થ કેવી રીતના કરી શકીશ. આમ વિચારી પોતાના મનમાં ઘણી દખલ ચાલે છે. ભગવાન શ્રી હરિને યાદ કરે છે એટલે સ્વામીના મુખમાંથી તે વખતે શબ્દો સરી પડ્યા છે અને જે પ્રસાદીનું કીર્તન છે સ્વામી ગાય છે. આપ સર્વે મારી સાથે ગાજો. વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે કે આવો રે, વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે કે આવો રે, મારા પૂરા કરવા કોણ હસીને બોલાવો રે, મારા પૂરા કરવા કોણ હસીને બોલાવો રે, વાલા રમ જમ કરતા કાન મારે કે આવો રે, વાલા
શ્રી હરિને યાદ કર્યા છે. આગળ ભક્તો જે કીર્તન ગાતા હતા ત્યાં એકાએક સ્વામીની નજર પડી છે અને ભગવાન શ્રી હરિ માણકીએ ચડી અને એ ભક્તો વચ્ચે રમઝમ ઘોડીને ચલાવી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રી હરિએ એકાએક નજર સ્વામી બાજુ કરી છે. સ્વામીને કહે છે, અરે મુક્તાનંદ, તમે એમ જાણો છો કે અમે તમને વડોદરા એકલા મોકલ્યા છે? અમે પણ તમારી સાથે છે. કેમ ચિંતા કરો છો? જાઓ અને કામ ફતેહ કરીને આવજો. અમે તમારી સાથે જ છીએ. પછી તો મુક્તાનંદ સ્વામીને મનમાં ઘણો આનંદ થયો છે. સ્વામી સ્વસ્થ થયા છે એવામાં ગાયકવાડ સરકારનો મહેલ આવ્યો છે. ત્યાં આગળ સ્વામીને લઈ જવામાં આવ્યા છે. મોટો સભાખંડની અંદર સભા થઈ છે. ઘણા પંડિતો ત્યાં આવ્યા છે. સ્વામીએ સૌને નમ્રતાથી વંદન કરી અને પોતાનું આસન ગ્રહણ કર્યું છે. સ્વામી વિનમ્ર ભાવે કહે છે, આપ કાઈને જે પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્ન મને પૂછો, હું એના યથાર્થ જવાબ આપીશ. આમ સ્વામીએ સભાની અંદર દરેક જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નોના શાસ્ત્ર તરીકે શાસ્ત્રો ઉપર રહી અને જવાબ આપ્યા છે. અને આખી સભા અડધે આવતા અડધા જે શાસ્ત્રીઓ બીજા બેઠા હતા એ તો વિચાર કરે કે હવે પ્રશ્ન શું પૂછવા. સભા તો શૂન્ય થઈ ગઈ છે. એટલે પછી સર્વાનુમતે નક્કી થયું છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વૈદિક છે અને એના સ્થાપક સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. આમ ફરમાન બહાર પડ્યું છે. ભગવાન શ્રી હરિ પણ ઘણા રાજી થયા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી વડોદરાથી પાછા આવ્યા છે. ભગવાન શ્રી હરિએ મુક્તાનંદ સ્વામીનું સામૈયું કર્યું છે અને સ્વામીને ઘણા પ્રેમથી ભેટ્યા છે. આવામાં એક બીજી બીના બની છે. સત્સંગની અંદર રહેલા બે સંતોને ઉદ્વેગ થયો છે. નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી અને હરિયાનંદ સ્વામી, આ બે સંતોએ સત્સંગની અંદર ઘણી વાતો ફેલાવવા માંડી છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું એવું નવું કાર્ય કર્યું છે કે જેને ભગવાન આટલું બિરદાવે છે. અને આ વાત ભગવાન શ્રી હરિ પાસે પહોંચી છે. ભગવાન શ્રી હરિને અંતરમાં ઘણું દુઃખ થયું છે. ભગવાન શ્રી હરિ વિચાર કરે કે આ બંને સંતોને સ્વામીની ઈર્ષ્યા આવી છે, ગમે તેમ વાત કરે છે અને આવેશમાં ન બોલવાનું પણ બોલી નાખ્યું છે. આ બંનેનું વર્તન જોઈને ભગવાન ઉદાસ થઈ ગયા છે. પોતાના મનમાં વિચારે, જેને અમે ગુરુ માની એવા મોટા સંત અને એની સાથે આટલો બધો રોષ, એની સાથે બરોબરિયાપણું, એકબીજા સાથે રાગ દ્વેષ ઈર્ષ્યા દેખાય રહેલા હોય અને નાના મોટાની મર્યાદાનો ભંગ થતો હોય, એકબીજાનું સન્માન ખમી શકતા ન હોય, આટલો મારો સમાગમ કરવા છતાં આવા સ્વભાવ જો રહી જતા હોય તો મારે અહીં રહેવાનું શું કામ છે? હવે તો અમે વનમાં ચાલ્યા જઈશું. આમ ભગવાન શ્રી હરિ વિચાર કરે છે. ભગવાન શ્રી હરિએ સર્વેને કહ્યું છે કે અમારે હવે સત્સંગમાં રહેવું નથી, અમારે તો બસ અહીંથી ચાલ્યા જવું છે. આમ કહી ભગવાન શ્રી હરિ ગંભીર ચહેરે
પોતાના આંસુ લૂછતા લૂછતા પોતાની અક્ષરઓડી તરફ ચાલ્યા છે. આનંદના વાતાવરણમાં એકદમ ગ્લાનિની ચાદર પથરાઈ ગઈ છે. સૌના હૈયામાં ફાટ પડી છે. અશ્રુભીની આંખે મહારાજની મૂર્તિને અક્ષરોડી તરફ જતા જોઈ સર્વે ભક્તો અને સંતોના હૃદયમાં ફાળ પડી છે. હવે શું થશે એની કોઈને ખબર નથી. સર્વે દુઃખના દરિયામાં ડૂબી ગયા છે. આજે કોઈનામાં એટલી હિંમત નથી કે જઈને ભગવાન શ્રી હરિને વિનવી શકે. દાદાના દરબારમાં સોંપો પડી ગયો છે. જેમ મધ્યરાત્રિ હોય અને રાત્રિમાં સર્વત્ર જગ્યાએ શાંત વાતાવરણ હોય, એમ આજે દાદા ખાચરના દરબારમાં ભર દિવસે રાત્રિના જેવું વાતાવરણ છે. કોઈ કાંઈ બોલતું નથી, કોઈ કંઈ કહેતું નથી અને સર્વે સુનમુન બેઠા છે. જેમ મોતનો માતમ છવાયો હોય એમ સર્વે ભક્તો અને સંતો બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે આનું નિરાકરણ શું કરવું. ત્યારે મોટા સંતોને ચિંતા થવા લાગી. એટલા મોટા સંતોએ વિચાર કર્યો કે ભગવાન શ્રી હરિને જઈને મનાવીએ. એટલે ભગવાન શ્રી હરિ પાસે જઈ અને મહારાજને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે હે મહારાજ, આપ વિના અમે કેમ જીવીશું? આપ વિના અમે કેમ રહીશું? આપ તમે જેમ કહેશો એમ કરશું. તમારા વેચા અમે વેચાઈ દઈશું. હે પ્રભુ, તમે અમને છોડીને કદાપી પણ અહીંયાથી જશો નહીં. આમ વિનંતી કરવા લાગ્યા છે. પણ ભગવાન શ્રી હરિ તો અંતરના ઓરડાના કિમાડ બંધ કરી દીધા છે. કોઈના અંતરની વેદના ભગવાન શ્રી હરિ સુધી પહોંચી શકતી નથી. નાના સંતો એમણે વિચાર કર્યો કે મોટા સંતો બધા જઈને આવ્યા, આપણે પણ જઈએ, આપણે ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાર્થના કરીએ. એટલે નાના સંતો પણ ભગવાન પાસે ગયા છે. મહારાજને ખૂબ વિનંતી કરી છે, પણ મહારાજ એકના બે થયા નથી. હવે ત્રીજી વિનંતી બાઈ ભક્તો તરફથી આવી છે. મહારાજને કેણ મોકલ્યું છે કે પ્રભુ, આપ તો દયાળુ છો, અમને ક્ષમા કરો. અમારી ભક્તિમાં ભૂલ થઈ હોય તો અમને માફી આપો. પણ આજે ભગવાન શ્રી હરિ કોઈની પ્રાર્થના સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. આમ કરતા થોડા દિવસો પસાર થયા છે. બાઈ ભક્તોમાંથી મોટી બાને, લાડુબાને સર્વેને ચિંતા થઈ છે. એટલે મોટી બાએ કેણ મોકલાવ્યું છે કે હઠીલા શ્રી હરિને કહેજો કે જો અમને સત્સંગમાં ન રહેવું હોય તો અમને કઈ વાંધો નથી. એમને જેમ સુખ થાય એમ કરે, પણ જે કંઈ કરવું હોય એ સત્સંગની રજા લઈ અને એમની માટે જે મનમાં થાય તે કરે. આમ ભગવાન શ્રી હરિને બાઈઓએ કેણ મોકલાવ્યું છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ ઘણા રાજી થયા છે. મહારાજ કહે છે અમારે તો હવે અહીંયા રહેવું નથી. એટલા માટે હવે અમે આદરેજ ગામ જઈશું અને આદરેજ ગામ જઈ અને ત્યાં આગળ દિવાળીનો સમયો કરીશું. આમ વિચાર કરી મહારાજે સર્વે સંતો હરિભક્તોને આદરેજ ગામ આવવાની વિનંતી કરી છે. પછી પોતે થોડા સંતો સાથે આદરેજ ગામ તરફ ચાલ્યા છે. પણ જે અંતરનું દુઃખ છે હજુ પણ એનું વેચ છે. કોઈની સાથે પ્રેમથી બોલતા નથી, રાત્રે નિરાતે સૂતા નથી, થાળ પણ જમતા નથી અને દિવસે દિવસે શરીર સુકાતું જાય છે. મહારાજે મનમાં શું ધાર્યું છે તેનો કોઈને અણસાર નથી. દિવસે દિવસે ગંભીરતા વધતી જાય છે
આથી સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીને ચિંતા થવા લાગી. ધીરજતાની મૂર્તિ સમા મુક્તાનંદ સ્વામી, જે સત્સંગની માં કહેવાય, એવા મુક્તાનંદ સ્વામીનું મન મૂંઝાવા લાગ્યું. મહારાજ સત્સંગ છોડીને ચાલ્યા જશે, આવા વિચારે મુક્તાનંદ સ્વામીનું મન પાગલ થઈ ગયું. સ્વામીના અંતરમાં વિચારોના વાદળ ઘેરાવા લાગ્યા. એક વિયોગના વિચાર